everyone. Here is the lecture number 3 of topic coordination compound. Today we are going to study most important term in coordination compound, that is oxidation number of central metal atom in coordination compounds. In competitive exams, questions comes mostly on this point, so please prepare this point very carefully. And actually this point is very simple if you memorize the rules of oxidation. Okay, let's start to the lecture. On your slide there are the rules of calculation of oxidation number. Let's see one rule after the another. First rule is the oxidation number of an atom in free or uncombined elemental state is 0. म्हणजे जर ॲटम फ्री असेल किंवा अनकम्बाइंड एलिमेंटल स्टेटमध्ये असेल तर त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर काय असतो 0 असतो. फॉर एक्झाम्पल ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Br in Br2 is equal to 0. Second, oxidation number of oxygen in O3 is equal to here actually 0. Okay, so here is the mistake, right here 0. Third rule is third example is oxidation number of O in O2 is equal to 0. Okay, so this is the first rule. The oxidation number of an atom in free or uncombined elemental state is 0. Second rule, the oxidation number of a monoatomic ion is same as charge on it. म्हणजे जेवढा चार्ज त्या आयन वरती असेल तोच त्याचा काय असतो ऑक्सिडेशन नंबर असतो. ओके, एक्झाम्पल ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Na+ लिहिलेला आहे म्हणजे त्याच्यावरती चार्ज काय असणार +1. सेकंड एक्झाम्पल ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Cl- इज इक्वल टू -1. नेक्स्ट oxidation number of Mg2+, therefore here oxidation number of Mg is +2. Rule number 3, oxidation number of oxygen is -2 in all its compounds except peroxide, superoxide and oxides of fluorine. Means oxidation number of oxygen in all the compound is -2. Okay, but in case of peroxide, superoxides and oxides it is different. See examples. In case of peroxide, oxidation number of oxygen is -1. Peroxides means H2O2, Na2O2, that types of compound. Okay, next is superoxides, that is KO2, RbO2. The oxidation number in this case is -1/2. And next oxides of fluorine, O2F2 type of compounds, the oxidation number is +1. So remember this, oxidation number of oxygen in all compound is -2 except peroxides, superoxides and oxides. Okay, rule number 4, oxidation number of hydrogen is +1 in all its compounds except metallic hydrides where the oxidation number is -1. Means oxidation number of H in HCl is +1, but in case of NaH means Na is the metal and it combines with hydrogen, or hydrogen combines with metal, therefore it is known as metal hydride. So in case of metal hydride, oxidation number of hydrogen is -1, but in case of HCl or another examples it is +1. So remember this rule. Next rule is oxidation number of halogens is always -1 in metal. See examples, oxidation number of F in HF is equal to -1, but oxidation number of Cl in case of KCl is equal to -1. So metal halides means combination of halogen with metal. Potassium is a metal, therefore in case of KCl oxidation number of chlorine is -1, and in case of HF it is -1. Next rule, oxidation number of alkali metal is +1 and oxidation number of alkaline earth metal is -1. You already studied what is alkali metals, what are alkaline earth metals. Alkali metals means lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium type of elements. Okay, and alkaline earth metal means beryllium, magnesium, calcium, strontium. Okay, so in case of alkaline earth metal,
oxidation number is -1 and alkali metal possess oxidation number +1. Examples: oxidation number of K in KCl is +1 and oxidation number of Mg in MgBr is +2. Rule number 7. Sum of oxidation number of all atoms in a species is equal to the net charge on the species. Here spelling is not SOME. Sum means summation. So write here SUM. Okay, this is the spelling mistake. See the examples. KMnO4 net charge on complex is equal to 0. बघा या कॉम्प्लेक्स वरती कोणताही चार्ज दाखवलेला नाही आहे KMnO4 मध्ये, बरोबर ना. मग या रूल मध्ये काय सांगितलेले की जो नेट चार्ज दिलेला असतो कॉम्प्लेक्स वरती, जसा सेकंड एक्झाम्पल मध्ये बघा -2 हा नेट चार्ज आहे. ओके, मग तो काय असतो तर त्या कंपाऊंड मध्ये असणाऱ्या ॲटम्सच्या ऑक्सिडेशन नंबरची बेरीज असते. म्हणजे के ची ऑक्सिडेशन स्टेट, Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट, त्याच्यानंतर 4 ऑक्सिजनची ऑक्सिडेशन स्टेट, या सगळ्यांची बेरीज करून तो नेट चार्ज आलेला असतो. मग आता पहिल्या कॉम्प्लेक्स मध्ये बघा KMnO4 मध्ये काही लिहिलेलं नाही आहे, म्हणजे नेट चार्ज काय असणार, 0 असणार. ओके, मग तो फाइंड आउट म्हणजे प्रूव्ह करून कसं दाखवले बघा. के साठी काय असणार, ऑक्सिडेशन नंबर 1, त्याच्यानंतर Mn साठी 7 आणि 4 ऑक्सिजनचा ऑक्सिडेशन नंबर काय असतो म्हणून सांगितलं, एक्सेप्ट पेरॉक्साईड, सुपर ऑक्साईड आणि ऑक्साईड्स ऑफ फ्लोरीन, ते वगळून बाकी कंपाऊंडमध्ये ऑक्सिजनचा ऑक्सिडेशन नंबर -2 असतो, म्हणून इथे -2 घेतलेला आहे. ओके, मग हे सगळं कॅल्क्युलेट केलं तर तुम्हाला त्याची बेरीज किंवा सम काय मिळेल, 0 मिळेल. ओके, म्हणजे नेट चार्ज जो दिलेला असतो कंपाऊंडवर किंवा कॉम्प्लेक्सवर, तो म्हणजे त्या कॉम्प्लेक्समध्ये असणाऱ्या ॲटम्सच्या ऑक्सिडेशन नंबरची सम असते. सेकंड एक्झाम्पल बघा, Cr2O7 -2, त्याच्यामध्ये पण तसंच 2 × 6 हा क्रोमियमचा ऑक्सिडेशन नंबर आहे या कंपाऊंडमध्ये. त्याच्यानंतर 7 × -2 इज इक्वल टू -2. ही जर सम केलात तर ती तुम्हाला -2 मिळेल. ओके, तर हे रूल्स आहेत ऑक्सिडेशन नंबरचे. एकदा वाचा, वहीमध्ये लिहून काढा, म्हणजे तुमचे ते कसे मेमोराईज होतील. मग तुम्हाला याच्यावरचे एक्झाम्पल्स सॉल्व करायला सोपं जाईल. लेट्स डू सम एक्झाम्पल्स. फर्स्ट एक्झाम्पल, Mn इन KMnO4. Mn ची ऑक्सिडेशन स्टेट काढायची आहे तुम्हाला KMnO4 मध्ये. के साठी ऑक्सिडेशन नंबर काय असतो, 1 असतो. ओके, फ्री स्टेटमध्ये आहे ना, अनकंबाईन स्टेटमध्ये. ओके, त्याच्यानंतर ज्याची काढायची आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं, X. देअरफॉर राईट हिअर X. 4 ऑक्सिजन म्हणून 4 × -2 इज इक्वल टू 0. कॉम्प्लेक्सवरती कोणताही चार्ज दिलेला नाही म्हणून इज इक्वल टू 0 घेतलं. मग हे तुम्ही सॉल्व केलात की तुम्हाला X इज इक्वल टू +7 ही मॅग्नीजची काय मिळेल, ऑक्सिडेशन स्टेट मिळेल. सेकंड एक्झाम्पल बघा, प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट काउंट करायची आहे तुम्हाला. इन कॉम्प्लेक्स प्लॅटिनम NH3 2 Cl4. मग प्लॅटिनमची कॅल्क्युलेट करायची आहे म्हणून प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट काय घ्यायचं, X. मग 2 × 0 का घेतलं तर NH3 हे कसं लिगँड आहे, न्यूट्रल लिगँड आहे. जे न्यूट्रल्स लिगँड्स असतात त्यांच्यावरती चार्ज जो आहे तो 0 असतो, म्हणून 0. -4 का घेतलं तर 4 क्लोरीन आहेत आणि क्लोरीन आयनवरती चार्ज कोणता असतो, -1 हा चार्ज असतो क्लोरीनवरती, म्हणून 4 × -1 इज इक्वल टू -4. मग डायरेक्टली इथे लिहून घेतलेलं आहे. आणि कॉम्प्लेक्सवरती चार्ज 0 आहे म्हणून इज इक्वल टू 0. मग हे सॉल्व केलं की तुम्हाला प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट मिळेल. ओके, पण तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे की कोणतं न्यूट्रल लिगँड आहे, कोणतं ॲनॉयनिक लिगँड आहे, कॅटॉयनिक लिगँड आहे, हे ओळखता आलं पाहिजे. तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये चार्ट दिलेला आहे, त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल. ओके, तर पण तरी पण काही मेन लक्षात ठेवा, कारण तेच रिपीट झालेले असतात कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल, CuNH3,4SO4. आता कसं कॅल्क्युलेट करायचं, Cu साठी X कन्सिडर करा. 4 × 0 जसं मगाशी सांगितलं, अमोनिया हे काय, न्यूट्रल लिगँड. मग न्यूट्रल लिगँडसाठी चार्ज असतो तो 0 असतो, म्हणून 4 × 0 -2. -2 का घेतलं तर SO4 ह्या स्पेसिसचा किंवा लिगँडचा चार्ज जो आहे तो
-2 असतो. मग हे काही लक्षात ठेवायचे काही स्पेसिससाठी तेच परत येत असतात. मग SO4 साठी लक्षात ठेवा की तो -2 असतो. कॉम्प्लेक्सवरती चार्ज जो आहे तो 0 दिलेला आहे. ओके, मग हे कॅल्क्युलेट केल्यावर तुम्हाला एवढा आन्सर मिळेल. कॉपरची तुम्हाला ऑक्सिडेशन स्टेट मिळेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, क्रोमियम इन. बघा किती मोठं कॉम्प्लेक्स आहे, तरी पण घाबरण्याची काही गरज नाही आहे. तुम्हाला ऑलरेडी सगळे ह्याच्यातलं येतं आहे. बघा ज्याचं काढायचं आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं, एक्स. मग क्रोमियमसाठी एक्स घेतलं. आता मागापासून आपण बघतोय की अमोनिया हा कसा आहे, न्यूट्रल लिगँड आहे. सो टेक 0 ॲज चार्ज ऑन अमोनिया. सो देर आर 3 ammonia molecules present, therefore 3 into 0. Then water is also neutral ligand, therefore charge on water molecule is also 0, therefore 3 into 0. Next, chlorine. 1 chlorine ion possess -1 charge, therefore 3 chlorine ion, therefore -3 charge. And net charge on this complex is 0, therefore write here 0 and solve. So you will get the oxidation state of chromium. Next, here is the next example, nickel in NiCO4. ज्याचं काढायचं त्याला x कन्सिडर करायचं, निकेल x. 4 into 0. CO is also neutral ligand. कार्बोनिल ग्रुप सुद्धा काय आहे, न्यूट्रल लिगँड आहे, त्यामुळे त्याच्यावरती चार्ज काय येणार, 0. आणि होल चार्ज इज 0. देअरफॉर x is equal to 0 is the oxidation state of nickel in this compound. Next example, chromium in chromium En thrice Cl thrice. En म्हणजे इथिलीन डायअमाइन. मग ते सुद्धा कसं आहे, न्यूट्रल लिगँड आहे आणि त्याच्यावरती 0 चार्ज असतो. मग तुम्ही हे कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके. नेक्स्ट एक्झाम्पल, ॲल्युमिनियम इन K3Al2O4 थ्राईस. आता इथे K3 कसा आहे, स्पेअरच्या बाहेर आहे, कोऑर्डिनेशन स्पेअरच्या, म्हणून त्याच्यासाठी काही वेगळा रूल वगैरे नाही आहे. सरळ एका लाईनीत कन्सिडर करत जायचं. एका केसाठी किती असतो, 1, म्हणजे 3K साठी किती असणार, 3. ॲल्युमिनियमसाठी x कन्सिडर करा. देन C2O4. C2O4 हे ॲनॉयनिक लिगँड आहे, त्याच्यावरती -2 चार्ज असतो. मग हे काही जे आहे ते इम्पॉर्टंट लिहून ठेवायचे. C2O4 साठी किती आहे, SO4 साठी किती आहे, या दोघांसाठी -2 असतो. ओके. 3 आहेत C2O4, ऑक्झॅलेट आहे. ओके, ते आयन. सो 3 into -2 आणि होल चार्ज किती आहे, 0. देअरफॉर हिअर आन्सर इज x is equal to +3. नेक्स्ट एक्झाम्पल, CO in CONH3,5Cl2+. कसं कॅल्क्युलेट करणार, CO साठी x कन्सिडर करा. आता मगापासून इतके एक्झाम्पल घेतलेत, त्याच्यात अमोनिया मॉलिक्यूल आलेला आहे. तुम्हाला माहिती आहे आता की अमोनियासाठी 0 असतं आणि असे अमोनिया किती आहेत, 5. सो 5 into 0. देन क्लोरीन -1. होल चार्ज present on this complex is +2. Therefore solve this, you will get the cobalt in +3 state. Okay, let's do some practice questions. Here are some questions which already solved, but you try by your own. Okay, तुम्ही स्वतः ऑलरेडी आन्सर सॉल्व करून दिलेली आहेत इथे, पण तुम्ही स्वतःहून ट्राय करा हे सॉल्व करण्याचं. तुम्हाला आन्सर चेक करायचे असतील तर आहे तिथे दिलेली आन्सर्स, पण वहीमध्ये लिहा, ट्राय करून बघा. अँड दिस इज फॉर युअर होमवर्क. फाइंड द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Mn in KMnO4. फाइंड द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe2SO4 thrice. So these 5 questions for your homework. Write in your regular notebook and check करून घ्या माझ्याकडून आन्सर्स बघा येतात की नाही बरोबर. ओके. So this is very easy concept, oxidation number of central metal atom in coordination compounds. Okay, thank you.